अलैकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील महकमे सेहतस मज काम करने वाले NHM मुलाजिम ये बर्खास्त करने पत पतमियों कैंसो दो पे जम्मिस तो श्रीनगरस मज इंतजामी किस फैसलस खिलाफ एहतजाज करान तज आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान जम्मिस मज एहतजाजी मुलाजिमन सत मुलाकात कर तिमन यकीन दितमुत ज तिहज खदमात नजर तल थवित यी तिहंदिस हकस मज सही फैसला निन युत जन तिम दुबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। ये मैं कल यहाँ आया था, मेरी जानकारी में आया तो दो फैसले हमने किए हैं। एक तो इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन हम तुरंत दे रहे हैं और दूसरा जितनी पोस्ट हैं यूटी के पास वो हम एडवर्टाइज करेंगे। और क्योंकि कोविड में इन लोगों ने बहुत ही मन से काम किया है तो नियुक्ति में इनको हम वेटेज देंगे ताकि ये बच्चे मेहनत कर सकें और समाज की सेवा कर सकें। सैलरी का भी इशू है, सैलरी की बात की जाए, आशा वर्कर को भी जो है सैलरी नहीं मिल पा रही, ये सब उनके लिए भी बड़ा ऐलान। ऐसा है कि जो विषय है उस पर बात करिए और किसी की सैलरी नहीं रुकेगी। शुमाली कशीर हिंदिस वरमलिस मज आज पुलिस तो फौज तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान SSP वरमल रईस मोहिद्दीन बटन तफसीलात फराहम करान वोन जे ओडी सेक्टरस मज रात फौज तरफ सर्च ऑपरेशनस दौरान बड़िस पैमानस पे मनशियात बरामद करना आमुत ये जन अमे हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात ते शुरू करना आव। Yesterday, that is 2nd October 2021, in the Uri sector along the LOC, own troops, that is the Indian Army troops, have observed some suspicious movement along the LC, and parties were sent along, search party was sent along the suspicious movement route, and it was found that some contraband, which is most likely drugs, has been dumped, has been in fact dropped, and the carriers, the drug peddlers, those trying to smuggle drugs into our side of the LC, they have, upon observing the movement of the troops, run away from there and dropped their contraband at the spot. This has been recovered by the troops of the Indian Army, and the same has been further handed over to us, and legal proceedings in the matter have been initiated. Upon a basic weighing, including all the seized material, this has come to around 25 to 30 kgs of contraband that has been recovered from the site. Other than this, there are other seizures that have been found at the spot. These includes one cap, there are a couple of backpacks, there are a couple of gunny bags, and the same will be displayed to you soon after the press conference. And these have markings of made in Pakistan, and other Pakistani markings are there on these bags. The huge quantity of contraband, which as per the current black market evaluation is coming to around 20 to 25 crores. And it's a huge catch in that sense. The troops are alert, and the synergy on the border is intact, and we are trying our level best that all these attempts of narco terror, where drugs are being pushed in to fund terrorism here in the valley, these are stopped, and there are no disturbances to the internal security climate of Kashmir. This is heroin that has been found, and further tests and sampling will take place, which will give us the correct estimate of what the exact quantity and substance is. However, it looks like what we always say is that it's a substance, heroin-like substance. तो इसमें कोई अरेस्ट हुआ? अभी तक कुछ नहीं है इसमें. there are leads, like I said, कि इसमें कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इसको इस तरफ पुश किया जाए हमारी तरफ, लेकिन वो नाकाम बनाया गया, और जो अलर्ट ट्रूप्स थे जो ऑलरेडी वहाँ डिप्लॉयड थे, उन्होंने इस कोशिश को नाकाम बनाया और उनको वहाँ से अपना सामान छोड़ के जो है वो भागना पड़ा. मरकजी वजीर ममलिकत बराई तालीम डॉक्टर सुभाष सरकार कैं दो वादी मज गुजारने पत आज श्रीनगर मज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोनमुत
تعمیر ترقی ہز مرکزی سرکار جموں کشیر مز وعدہ بند تتچہ طالب علمن معیاری تعلیم فراہم کرنس حوالہ تہ مرکزی سرکار طرف کیا قدم تلنا آمت. دیکھیے 72 سال کا 72 ایئرس بیماری یہ ایک سال میں ختم ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم 5 گنا فنڈ دیتے ہیں. کشمیر کے لیے 1.08 لاکھ کروڑ فنڈ پرووائڈ کیا ہے. پردھان منتری اسپیشل اسکالرشپ اسکیم کوئی اسٹیٹ میں نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے، یہ آپ کو لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بھیا، پردھان منتری اسپیشل اسکالرشپ اسکیم کیول ماتر جموں کشمیر لداخ میں ہی ہے. تو اس کے بارے میں یہ میرا دھیان میں آئے، میں نے جو بتایا آپ کو ساری چیز بتایا. شہر سری نگر مزید جائزہ نظر بنانے باپت یہ سری نگر میونسپل کارپوریشن تو دویمو رضاکار تنظیموں طرف کیا قدم تلنے آمت. تب سری نگر میونسپل کارپوریشن کمشنرن امہ حوالہ کت کران وونمت یت پروگرام روزن برو کن تہ جاری یت زن شہر مزید جائزہ نظر بنانے یی. سری نگر شہر میں اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ اب باقاعدہ طور پر جب لانچنگ پیڈ پہ تھا تو بات کر رہے تھے کہ کیا یہ شروع ہوگا جموں کا، سری نگر کا. لیکن کشمیر میں سری نگر شہر میں ان دنوں جو یہ جگہ تھی، یہ جو سپیس تھی، یہاں سے اس طرف ٹریفک آتا تھا، اس طرف سے واپس آ جاتا تھا. اسی طرح سے پولو ویو کے پاس میں بھی اس طرح کی سپیس تھی. کہہ رہے ہیں جو سپیس یوز نہیں ہو رہی ہے اس کا استعمال کیا جائے، اور جو بھی فٹ فال ہوگا ڈسٹرکٹ سے ہوگا، باقی علاقوں سے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ کنسیپٹ پورا کیا ہے. ہمارے ساتھ اطہر صاحب موجود ہیں، میونسپل کارپوریشن کے کمشنر. بہت بہت شکریہ اطہر صاحب. مجھے بتائیں کہ کنفیوژن ہے لوگوں میں، کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے چھاتر، بڑے بڑے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، اور جس سپیس سے ٹریفک ویسے بھی بڑی دقت تھی، تو اس سپیس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ بیسکلی ہم اس کو کہتے ہیں پلیس میکنگ انٹرونشن. اس کا مین پرپز یہ رہتا ہے جو شہر میں پلیسز ہیں جہاں لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے، جہاں لوگ چلنے چاہیے، ان کو تھوڑا سا نکھاریں، ان کو امپروو کریں. دیٹ از دا بیسک آئیڈیا. یہ یہاں پہ دس از دی پرتاپ پارک. اس کا یہ ایریا اگر آپ دیکھیں گے یہ بالکل کلوز تھا. یہاں وی ہیڈ اونلی کارز پارکڈ ہیئر. اس کو جو لوکل ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، آرٹسٹ کے ساتھ میں جسٹ ڈوئنگ دس بیسک اپ لفٹنگ آف دس پلیس. وہ اپنی کریٹیوٹی، یو کین سی ہم بیوٹیفلی دے آر ڈوئنگ دیز تھنگس. اپنی کریٹیوٹی کا ان کو اس میں ٹو ایگزبٹ دیٹ، دے آر گیٹنگ دیٹ اپرچونیٹی آلسو. اس میں اف یو کین سی آئی جسٹ ٹیل یو سمپل، اٹس اے ویری سمپل کنسیپٹ. واٹ اٹ ڈز از جیسے کسی بھی شہر میں موومنٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. دس از اسپیس جس میں پارک کے سامنے کا اسپیس ہے جہاں لوگ آنے چاہیے، بچے آنے چاہیے، فیملیز آنے چاہیے. سو اٹس جسٹ اے گائیڈنگ اسپیس ہے نا. آل دیز ٹچز آر کائنڈ آف موومنٹ ڈائریکشن کو دکھانے کے لیے پرپز وہ ہے. اس میں ایک سائڈ سے دیر وڈ بی اے پراپر لین ان وچ ٹریفک ول پراپرلی فلو. تو وہ جگہ بھی ویسی آئیڈینٹیفائی کی ہے وچ ادروائز ڈز ناٹ امپیڈ ریگولر ٹریفک. وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہے جس جگہ پہ یہ ہیلپ کرے گا انفیکٹ پراپر مینجمنٹ میں بھی. دیٹ از وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کافی جنکشنز ہیں. فار ایگزامپل آپ جہانگیر چوک جنکشن دیکھیں گے، بڑا بزی جنکشن ہے. پیڈسٹرین کے کراس کرنے کی وہاں جگہ نہیں ہے. اٹس ویری امپاسبل آلموسٹ فار اینی سینئر سٹیزن ٹو کراس دیٹ جنکشن. وہ جنکشنز کو کیسے ایک سینئر سٹیزن کراس کر پائے، کیسے ہمارے بچے کر پائیں، اس پہ بھی خاص طور پہ فوکس ہے کہ گاڑی جو شہر جو صرف گاڑیوں کے لیے نہیں، اٹس آلسو فار پیڈسٹرینس. تو دیٹ وہ موومنٹس بھی کس طریقے سے ہو. اسی پرکار سے وٹ ویل بی آلسو ڈوئنگ از سبھی جنکشنز پہ ویل مارک دی زیبرا کراسنگس، اسٹاپ لائٹس، کہاں کہاں پہ آپ کو اسٹاپ کرنا ہے جب ریڈ لائٹ چلے گی. سو اٹس اے پارٹ آف دیٹ. ہم نے واپس ورک آؤٹ کیا ہوا ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس میں 2 پارٹس ہیں. اس کو ایک کو کہتے ہیں ATCS، ایڈیپٹیو ٹریفک کنٹرول سسٹم، جس میں ہر کسی جنکشن پہ وی ہیو انسٹال دیز کیمراز. جیسے اس پہ بھی آپ کو دکھے گا کارنر میں کیمراز. اس کو there was a little delay in completely commissioning it, but now we're hopeful that in next month, 1 month or so, sabhi traffic lights will be fully functional and all these cameras will also be working. iska humne control room jo hai traffic SSP traffic ke office mein state of the art control room bhi wahan pe bana hua hai. So it will be, these all will be functional. So we're working with traffic department bhi hamare, because ultimately this is to be used and run by the traffic department. So unke saath mein this is ye to ek regular exercise hi rahegi, but there would be proper space for jo traffic movement ke liye bhi. ye humne isliye bhi ye jagah choose kari thi because yahan jo road width hai kafi lamba hai dono side se. In fact if one side ka bhi jo width hai that is sufficient to carry traffic of both sides, but still jo hai there would be proper laning on both sides. us side se bhi will be marking پارکنگ کے لیے جو روڈ سائڈ کہاں آپ گاڑی کھڑی کر سکتی ہیں. بیچ میں ایک اور لین کا بھی مارک کریں گے. اس جنکشن پہ بھی ول ہیو دیز زیبرا کراسنگس اینڈ اسٹاپ لائنز آلسو دیر. اسمارٹ سٹی میں
जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो कॉन्सेप्ट इसमें सभी तरह के हैं. इसमें सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए, हमारे ICCC डेटा नेटवर्क वगैरह उसमें बन रहे हैं. हमारी जो हेरिटेज है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, हमारी जो है सिटी में मार्केट्स हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए. तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में, चाहे हेरिटेज कंजर्वेशन हो, हमारा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, हमारे जो है मोबिलिटी में है, रोड वे का कैसे हम लोग वॉकवेज बनाए, साइकिल ट्रैक्स बनाए, दीज ऑल फॉल विद इन दी स्मार्ट सिटी. आखिर पे आपका ब्रॉडर चाहे सिटीजन एंगेजमेंट कहें इसे या पब्लिक स्पेसेस को इम्प्रोवाइज करने की प्रोसेस करें, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ. नहीं, इसमें कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है. दीज आर इसमें एक तो वही स्पॉट हम ले रहे हैं जिससे इसकी वजह से ओवरऑल लोगों के चलने में, लोग गाड़ियों के आने जाने में भी सुविधा ही हो, दुविधा कहीं पे नहीं हो. दूसरा, दीज आर स्मॉल इंटरवेंशंस, ये बहुत परमानेंट इंटरवेंशंस नहीं है. जहाँ जहाँ भी परमानेंट इंटरवेंशंस होगा वो इंटरवेंशंस वुड बी डन आफ्टर आर प्रॉपर उस पे जो है प्रॉपर एक्सरसाइज करके. वी हैव एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड स्मार्ट सिटी में, चाहे वो अर्बन डिज़ाइनर्स हैं, ट्रैफिक इंजीनियर्स हैं, रोड डिज़ाइनर्स हैं. तो उनकी एक्सपर्टीज़ के बाद उनमें हर किसी जंक्शन पे हमने सर्वे किया हुआ है, एग्जैक्ट कितनी गाड़ियाँ इसमें आती हैं, क्या फ्लो है, क्या कैचमेंट है. उसके बाद ही आफ्टर द एक्सपर्ट वी आर टेकिंग. छोटीपुरा चौहान मला शुपियन के लोको तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे इलाकस मज बिजली, चनाब, सड़क तो दम बुनियादी सहूलियतन हज वेथ किन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामले कई फिर हुकामन हज नोटिस मज अन्न आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत. मकामी लोको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin. डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, सचिन साहब. मेहनत कर ये जमीन, ये सड़क यह कर गवर्नमेंटन कह, यह कर जनाब पान पान ये सड़क कड़ पत दोपस ब्लॉक वालन है ये तो रोड फुता आखन तमो त्रो ये रोड फुता मखितन त्रोस शदू कखा CLW तमी त्रोस रोड फुता आखन पत दिस नजरा योर कंसे. दोम नंबर यम सात यम बाथरूम दिवन तथ तरन 12,000 गवर्नमेंट अस दिवान यम दपान 5,000 दिव सा नगद कस तान 1,000 पता खजन गर अत तरन बराबर ये बाथरूम पोस नंबर चौहान मोहल्ला मन बसान नौ बस्ती छटपरी छुटीपुरा चौहान मोहल्ला कोच पत कोच रबे मज फटान सोन बोजान रहमतुल्लाहि व बरकातहू ये नुक्त चीनी कर जरूरत कह पन मसल मसाइल कर आला हुकामस ब्रो गुजारिश. बहुस आम इंसान मजदूर, नचुस बह पंच, नचुस बह सरपंच, नचुस बह चौकीदार, नचुस बह नंबरदार. मैं मजदूरी करने वाला हूँ, मगर मीडिया के वसादत से DC साहब गुजारिश करान वार्ड 9 अंदर चौहान मोहल्ला छुट्टीपुरा बड़ बार प्रॉब्लम आबच. यस काव कल हुरपोर पर लान 4 आंच लान यह वातान गुंडबाल टंकी पे जनाब. दिसंबर लगना यह लान शुह जाम गम सान माजन बेन मौसूम बचियन पेवान वसन वीज कदलस पे बूर हलन अंदर तत पे तम आब नोट अनान कलस पे शिन मीटरस मज. सहीमु त्राल के लूको तरफ जिले इंतजामिया शुक्रिया अदा करान वोनमुत यदवे इलाकस मज पतमे कया काल पे वत पे गैर कानूनी कब्जे करित यह वत आमद रफ्त बापत बंद करने आमज. तब इंतजामिया तरफ संजीदगी मुजाहिर कर वत कया वरियो पत दुबार लूकन हिंद नाव वकफ करने आमज, यम किन मुकामी लूकन सठा फायदे वात. मुकामी लूको तरफ सड़क हज शहर पर हवाल इंतजामिया मांग करने आमज युत जन आम लूकन राहत वात. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका, जिन्होंने तकलीफ़ की हमारी इस प्रॉब्लम की सुनवाई करने के लिए और इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए. हम तमाम डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, रेवेन्यू हो, DC पुलवामा हो और ड्यूकाम हो या गवर्नर साहब हो, जिन्होंने 3 साल के बंद रास्ते को खोला और बहुत सारी जो हमारी मुश्किलातें थी आज तक उनको हल किया. तो हम कितना शुक्रिया अदा करें अपनी ज़बान से नहीं कह सकते हैं. खासकर DC पुलवामा ने इस मसले में अपनी ज़ाती इंटरेस्ट दिखाकर हम लोगों की इस प्रॉब्लम को हल किया.
हम पिछले 3 सालों से अपने बागों पर नहीं जा रहे थे क्योंकि रास्ता टोटली बंद था। अब ये रास्ता खुल गया है और बड़े शदमद से काम चल रहा है। तो हमने अपील भी की है, आपके ज़रिए भी हम आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि इस रोड को मैग्डमाइज किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि लोग आराम की सांस ले सकें और अपना फ्रूट जो उनका बागों में गिरा हुआ है, जिसके लिए रास्ता निकालने के लिए नहीं था, वो अब हम आसानी से निकाल सकेंगे। ये हमारी डिमांड है। बाकी मैं फिर दोबारा तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का, अपनी बरादरी का, अपने मुसलमान भाइयों का और यहाँ के सिख भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने किसी लड़ाई झगड़े के बगैर इस मसले को, पेचीदा मसले को हल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र सिंह बाली, सीनियर लीडर सिटीजन काउंसिल त्राल, LG एडमिनिस्ट्रेशन, DC पुलवामा, DCOM और तहसीलदार त्राल, ADC त्राल का बहुत ही मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, ये रास्ता जो बंद था नेकलेट को, इसको खोला और आमदरफ्त के लिए लोगों को मुहैया की। भद्रवह लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे कह वरी ब्रो इलाकस मज मिनी सेक्रेट तमीर करनस हवाले काम शुरू करना आई, ताहम काम नामालूम वजूहतों किन बंद करना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत मिनी सेक्रेट तमीर करनस हवाले गए काम दोबारा शुरू करने युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। पहले तो मैं आए गुलिस्तान वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमें मौका दिया आज बोलने का। ये जी हमारा ये पहले यहाँ पे तहसील हुआ करती थी, तहसील बदरवा, उसके बाद SDM ऑफिस भी हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन कुछ साल पहले 3 साल पहले यहाँ पे जी किसी ने ऐलान कर दिया मिनी सेक्रेटरीट का। तो इन्होंने अभी ऐलान ही हुआ था तो इन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी, लेकिन कोई अभी ना फंड्स थी ना कुछ थी। उसकी वजह से हम यहाँ पे खज्जल हो गए, पूरे दुकानदार यहाँ पे तबका बंद हो गया है। जितना क्या बोलते हैं जी, टोटल हम यहाँ पे लॉस हो गए। और जो ठेका लकड़ी का था वो रोड़ू की लकड़ी उन्होंने ले गए, उसको उठा के यहाँ से ले गए, लेकिन पैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंगें थे, पैसे थे वो ले गए उधर से उठा के। जनाब अली अब हमें मामूली एक एफिडेविट बनाना होता है या एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, हमें यहाँ से पहले किराया खर्च करने जाना पड़ता है नीचे, वहाँ से वापस आना पड़ता है। हमें एक 10 रुपये की चीज़ बनाने के लिए हमें 150 रुपये खर्च करना पड़ता है और पूरी दिन हमें ज़ाया हो जाता है यहाँ पे। और हमारे ये दुकानदार यहाँ तबका है, जितना भी तबका है और सारा ख़राब हो गया, किसी का काम नहीं चल रहा, इतना कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। और ये टेंडर है JKPCC वालों का, उनका सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैहि हुंद सालाना उर्स ये नहायत अकीदत एहतराम सान वादी मज मनावन तज तुजर शरीफ सोपरस मज सालाना उर्स किस सिलसिलस मज दरूद अजकार चंद महफिलन हुंद सांझ करना आमुत। ये अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन अत हाजिरी दिज तज तबरकातन हिंज निशानदेही करना आमुत यम अकीदत मंदन फैज हासिल सपद। सुल्तान आरिफीन महबूब आलम मखदूम शेख हमजा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सुल्तान औलिया बुरहान तकिया महबूब रब्बुल आलमीन मंजूर खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबों से जाने जाते हैं, माने जाते हैं। ये फर्जंद मैनवी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये उर्स मुबारक जो कोहिमारान पे मुसलसल 11 सफ़र मुज़फ़्फ़र से लेकर 24 सफ़र मुज़फ़्फ़र तक खतमात मौज़ूमात दुरूद अज़कार की मजलिसें जारी रहती हैं। और यहाँ पे दूसरी तकरीब जो इज्तिमाई तकरीब तुजर शरीफ में यहाँ 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र आज के दिन के हवाले से ये पीर कामिल के तबरुकात, जिनमें कुलाई शरीफ, कमरबंद शरीफ, तस्बीह शरीफ, कंगा शरीफ और कुरान शरीफ का कलमी नुस्खा जिनकी निशानदेही हम कराते हैं यहाँ इस दरगाह में, जो खानकाह पैस बना शेखुल इस्लाम मखदूम बाबा। दारुल उलूम जामियतुल कादरिया त्रगाम बंडपुरिस मज आवाज कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर तरफ पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करने यथ मज कारवान इस्लामी सरबरा मौलाना गुलाम रसूल हामिया सलाउ उलमाओ शागिर्दो तो आम लुको शिरकत कर। अत मौकस पे ये औलिया किरामन हिंद सीरत गशरन आई, तक मौलाना गुलाम रसूल हामियन वोनमुत यिछन कॉन्फ्रेंसन हुंद सांझ प्रेथ वरिय करने युद्ध जन औलिया किरामन हुंद मिशन ब्रोह पकनावनस मज आसानी सपदे।
آج کی تقریب حضرت سیدنا محبوب العالم شیخ حمزہ مخدومی علیہ رحمۃ و رضوان اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اور مجدد الفی ثانی اور شیخ العالم شیخ نورالدین نورانی کے جو اعراض مقدسات ہے، جو ان کے عرس مبارک کے تقریبات ہیں، یہ ایک ہی ہفتے میں ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے آج کی کانفرنس کا یہاں انعقاد کیا گیا، جس میں اولیاء کاملین کے پیغامات کو اور محبوب العالم اور اعلیٰ حضرت اور مجدد الفی ثانی کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، لیکن اس سال بھی اسی تقریب کو یہاں منعقد کیا گیا، اور آج پورے درست ریاست میں آپ دیکھتے ہیں کہ محبوب العالم کا عرس منایا جا رہا ہے، پورے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب ہے کہ اولیاء کاملین نے جو پیغام دیا ہے، جو درس دیا ہے، صوفیہ کا پیغام ہے کیا اصل میں، یہ پیار محبت کا پیغام ہے، مودت اور معرفت کا پیغام ہے، اس پیغام کے حوالے سے یہاں نعت و مناقب کے مجلس میں واعظ و تبلیغ کے لیے علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور جو ادارے یپر بگی نوگامس مز آز تحریک صوت الاولیاء طرف شیخ حمزہ مخدومی تو امام احمد رضا بریلوی کانفرنس ہند سنز کرنا آمت یت مز صوت الاولیاء سربراہ مولانا عبدالرشید داود یس علاوہ علماء تو عام لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ اولیاء کرامن ہز دینی خدمت گشر آئی تت عبدالرشید داودین ونمت زِ اخ پائیدار سماج تیار کرنے باپت ضروری زِ اولیاء کرامن ہز تعلیم یہ عام کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحریک صوت الاولیاء باغ نوگام کے مرکز میں شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رضا کے عرس کی نسبت سے آج کی جو کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، بس مقصد یہی ہے کہ اولیاء اللہ جنہوں نے پوری دنیا میں دین اور اسلام، محبت، آشنی، اخوت کی تعلیم کو پھیلایا ہے اور صوفیانہ رنگ میں اسلام کی اشاعت جو کی ہے، محبت کی تعلیم دی ہے، انسانی رواداری کی تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے آج کی جو کانفرنس ہے، اور خاص کر جو نظریاتی اختلافات آئے دن سر اٹھاتے رہتے ہیں، ان نظریات کا کلا کما کرنے کے لیے باطل نظریات کو اولیاء اللہ کے جو صحیح سنی اور دینی جو ان کے نظریات ہیں ان کو اجاگر کریں، تاکہ عوام اس کے ساتھ جڑے جو حق کا راستہ ہے، اولیاء اللہ ہی کا راستہ ہے، اللہ تک لینے والا راستہ اور نجات کا اور جنت کا راستہ یہی ہے۔ عوام الناس سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے اولیاء اللہ سے جڑے رہیے، اپنے جو اہل السنہ والجماعت کے مجدد ہیں، دین کے مجدد ہیں، دین کے عالم ہیں، فقہاء کرام ہیں۔ پی ڈی ایف پارٹی طرف آز سرینگرس مز کنونشن سنز کرنا آمت یت مز پارٹی سربراہ حکیم محمد یاسین تو پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن حوالہ کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت ز تم گھن پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت چک سان کام کریں، یل زن حکیم محمد یاسین وون ز حکومتس پزِ ملازم پش پالسی ترک کریں یت زن مختلف محکمن مز کام کرن ول ملازم تذبذبک شکار سپدن۔ اس سے پہلے بھی ایسے کنونشن کیے اور ایک مہینے سے ہم علاقہ وار بلاک وار کنونشن تنظیمی طور کر رہے ہیں، تنظیم کو تشکیل دینا اور ممبرشپ کروانا، یہ ہمارے مدعا اس کے آج کے بارے میں، اور ساتھ ہی موجودہ صورتحال جو سیاسی طور، اقتصادی طور اور دوسرے معاملے ہیں اس پر بھی چرچا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اسمبلی کا الیکشن لازمی ہے، وہ بھی کسی بھی صورت میں گورنمنٹ آف انڈیا کو کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشورہ کر کے، اور جو یہ رپورٹ ہے اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا پرائم منسٹر نے خود ہی کہا۔ بڈگامس مز آز کلین انڈیا پروگرامس تحت میونسپل کمیٹی طرف تقریبی ہند سنز کرنا آمت یت مز کمیٹی ہندو ذمہ دارو، عوامی نمائندو، طالب علمو تو عام لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ اوند پوک صاف تھونے کس ضرورت پہ زور دن آو تت ون آمت یتھین پروگرامن ہند سانز روز برو کن جاری یت زن ضلع صاف صفائی یقینی بنانے۔ یپر ہندوارس مز آز امہ حوالہ تقریب ہند سنز کرنا آمت یت مز کمیٹی ہندو ذمہ دارو تو عوامی نمائندو علاوہ عام لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ صاف صفائی حوالہ کتن دل دن آو تت ذمہ دارو طرف ون آمت ز ہفتہ وار پروگرامس تحت کئیہن جائن ہند صفائی عمل مز انس علاوہ زانکاری پروگرامن ہند سنز کرنا آمت یت زن اوند پوک صاف تھونے۔
अरिसन समरोली उधमपुर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मं सड़क तमीर करनस दौरान कईयान रिहायशी मकान नुकसान सपुत यह मामले इंतजामी नोटिस मज तन आव ताहम इंतजामिया तरफ कह जोन दिन आमुत यम किन कईया अयाल मुश्किल मज हन आई मुतासर अयालों तरफ इंतजामिया मांग कर आमज अत मामलस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। दूसरी जगह चले गए, कोई किसी के घर में चला गया, कोई किसी के घर में भाग रहा है, बोलते हैं हम इधर नहीं रहेंगे, ये जगह स्लाइड हो रही है, हम मर जाएंगे, हम बहुत ज्यादा परेशान है, हमारी परेशानी कोई भी नहीं देख रहा है। तो अब कंपनी से हमने बात की लेकिन हमारी बात मानते नहीं है। जो गवर्नमेंट कंपनी के अफसर हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बोलते हैं उन्होंने इधर बाई फोर्स काम लगाया था। जो रोहित साहब हैं वो भी इधर आए थे, वो बोलते हैं 99% हम लिख के देते हैं, आपके मकान नहीं गिरेंगे। हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और पुलिस मंगवाई और जबरदस्ती इधर हमारे घर के नीचे काम लगाया और उसकी वजह से हमारे मकान गिर गया। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं गांव नसूर तहसील चनैनी का रहने वाला हूँ। ये जो भी जो ये लैंडस्लाइड हुई है गवर्नमेंट कंपनी की वजह से हुई है और ये कम से कम भी 25 से 30 कनाल एरिया जो है इन्होंने पूरा डैमेज कर लिया है। 2 मकान हमारे, एक 20 कमरे का मकान, एक 10 कमरे का मकान जो है इन्होंने स्लाइड कर दिया। हमने इनको मना किया था कि यहाँ पे कटिंग करोगे तो प्रोटेक्ट से करना, अदरवाइज कटिंग मत करो, मगर इन्होंने गाली निकाल के गुंडागर्दी करके हमारी बात ना मान के इन्होंने कटिंग की और दोनों मकान जो है स्लाइड कर दिए। इसके बावजूद हमारे दादू की डेथ होगी अटैक से। इन्होंने यहाँ पे जब मकान गिराया जी वो सदमे में हो गए और 4 दिन के बाद उनकी डेथ होगी। हमने फिर भी उनको बोला कि पीछे वाला मकान है उसको आप कटिंग मत करो, अभी नीचे ये नीचे भी चला जाएगा, इसको प्रोटेक्ट करो। उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया ऐसा और हमारी कोई बात नहीं मानी उन्होंने। तो अभी किस तरह से आप रह रहे हैं? सर यहाँ पे आप हालात देख लो, पूरे लोग जो कोई टेंटों में दिए हैं, दिन वो जो है चलते फिरते गुजारते हैं, रात जो है वो पत्थरों पे बैठ के गुजारते हैं। टेंट के अंदर नहीं सोया जाता, डर रहता है, जंगली जानवरों का डर रहता है। तो नाजरीन वोत खबरनामा 7 बजे सपद तह बे मुलाकात, दी इजाजत, खुदा सवाल।